हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपने को इस वीक पहुंच चुके हैं जिहदे विच आपां नूं क्लीयर हो चुके हैं भी अपना नैक्सट जो एग्जाम है वो 11वें महीने दे विच है कोआपरेटिव इंस्पैक्टर दा। सो इहदे नाल काफ़ी बच्चों की तैयारी डीरेल हो गई, ढिल्ली पै गई, घरे बैठे सुस्त जे हो गया, आपां कह दईए सीधा पंजाबी च भी बहुत टाइम पिया अपने कोले। इतों आपां नूं इह भी क्लीयर हो गया भी जो बाकी एग्जाम्स ने जिवें एक्साइज इंस्पैक्टर है, स्टेट कोआपरेटिव बैंक है, भी इंज लगता भी ये भी इन्नी आए नहीं भी जिन्हें सोची बैठे से आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके ना होंगे कि बस आ गया पेपर महीने बाद 2 महीनों बाद। सो एक आप ओवरऑल एक अपन टेस्ट का पता लग चुके हैं भी एग्जाम 10वें 11वें महीने तक जाएंगे। सो आप ये सारे 4 तो 5 महीने वधिया तरीके ना किवें यूटिलाइज करने हैं उहदे लई अपना हुण ये चैनल तुहानूं बहुत ही वधिया कंटेंट बच्चों प्रोवाइड करवाउण जा रहा है। ते सब तो वड्डी गल है जिवें तुसीं थंबनेल ते देखिआ है उस तरीके का आप कंटेंट देवांगे जिन्होंने आप बोलते हैं पेड कंटेंट। हाँ जी, पेड कंटेंट का बच्चों मतलब की है, सिंपल है भी जो अपना कंटेंट असी मतलब अपनी ऐप ते बच्चों को प्रोवाइड करवाने हैं उहदे विचों तुहानूं एक सबजैक्ट दीयां क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देन जा रहे हैं। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट नाम तो जस्ट एक एडवोकेसी या एडवरटीजमेंट नहीं हैगी भी चल इन्हां नाल अपना काम कार चलता जाऊगा। मैं फिर कह रहा कोई तुहाडे वास्ते ऐ नहीं भी सुनो जब आप लालच देवां किसी किस्म का। हाँ, ये कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहूगा, पेड कंटेंट होगा, वही वीडियोस तुहानूं इत्थे प्रोवाइड करवाइयां जाणगियां। बिकॉज बहुत बच्चे भी कहते हैं डैमो डैमो डैमो, मैं कहा देख लो तुसीं हुण तुहानूं महीना आपां डैमो ही दिखा दिंदे ठीक है ना। तो वधिया कंटेंट होगा, तो वधिया तरीके नाल तुसीं ऐं देखियो भी जस्ट विद इन 1 वीक तुसीं कितना वधिया ते कंफर्टेबल फील करोगे इस टॉपिक दे विच। बिकॉज इस टॉपिक की एंशियंट हिस्टरी की इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चाहे इस बार अपना यूपीएससी का एग्जाम हो सब तो ज्यादा सवाल एंशियंट दी है। नायब तहसीलदार के एग्जाम भी आप देखिए 2-3 सवाल है, जिवें जैनिज्म का क्वेश्चन आ गया वगैरह वगैरह बहुत तरह के अपने क्वेश्चन बनते हैं। तो जिन्ने भी तगड़े अंपायर है सारे जिन्ने भी अपने आप रिलीजन की गल करांगे, वैदिक एज की गल करांगे, तो सारे ही तुहानूं कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल के बच्चों प्रोवाइड करवाउण जा रहे हैं ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੋਸ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦਰੜ ਦੇਣਗੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ मतलब प्रबंध किए हुए है। बहुत बच्चे क्या करनगे पीडीएफ 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 पीडीएफ। देखो सीधी जी गल है जेकर तुसी आपदी आप करोगे तो बहुत वैल एंड गुड है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ मैं कहना रीस नहीं। बट ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ माहौल अज समय बन गया पीडीएफ ना अपने फोन भरे पे है तो कुल मिला के असी तुसी की करना है पीडीएफ के लिए बच्चों तो तुसी अपनी ये ऐप डाउनलोड करनी है, रुपिंदर सिद्धू अकैडमी ऐप। जिन्ना बच्चों को आईफोन है वो डाउनलोड करनगे भाई माई इंस्टीट्यूट। क्या डाउनलोड करेंगे? माई इंस्टीट्यूट। ये डाउनलोड करने तो बाद एक तुहानू पूछा जाऊगा भी ORG कोड फिल करो जी, तुसी कर देना भाई QUL। सो ये 5 अखरां दा अपना की है ORG कोड है। इत्थे तुहानू सारा अपना फुल फ्लैज प्रॉपर हर क्लास की PDF मिलेगी। हाँ, वो थोड़ा बहुत मतलब चार्ज किया जाऊगा बिकॉज आफ्टर ऑल वो असी तुहाडे वास्ते मेहनत करांगे। हाँ, मैं कहना तुहानूं कोई लोड़ नहीं लैन दी PDF, तुसीं आपदे बिहाफ ते उहनूं बना सकदे हो ठीक है ना। PDF के लिए ऐप डाउनलोड करनी है। बाकी आने वाले जो भी अपने पंजाब दे एग्जाम्स ने उन्हां दे लिए अपने कोले ये फुल ऑन फुल बैच चल रहा है। नंबर 1 बैच होना बच्चों पंजाब दा। कारण सिंपल है कहण दा बिकॉज इहदे विच हर मॉड्यूल टॉप क्लास तरीके नाल करवाया जाएगा। नॉट ओनली जीके, नॉट ओनली कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारे सैक्शन पूरे फुल ऑन फुल एक्सपर्ट टीम करवाओगी। मैथ रीजनिंग जिन्होंने CGL का पेपर क्रैक किया है रवि सर आपको कंप्यूटर करवाएंगे जो आप 3-3 4-4 नौकरियां लै चुके हैं। हर मैंबर इस कोर्स टीच करने वाला हर मैंबर बच्चों आपके सबजैक्ट च एक्सपर्ट होगा। तो तुसी ये भी अपने ऐप ते जाके इस कोर्स एनरोल कर सकते हो। बाकी अपने सारा कंटेंट जो तुहानूं आपां अज ये बहुत वड्डा तोहफा दिता है बिकॉज ये पेड कंटेंट है। पेड कंटेंट इन द सेंस मैं कोई ऐ नहीं भी सुनने वास्ते यूट्यूब वास्ते बस स्पैशल तुहानूं आपां उत्तों उत्ते कराउण वास्ते वीडियोस बना दांगे भी चल चंगी एडवोकेसी हो जाती है।
ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਐਪ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਜੀ ਡੈਮੋ ਡੈਮੋ ਡੈਮੋ, ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਡੈਮੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਡੈਮੋ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਡੈਮੋ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵੀਡੀਓਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੈਦਰ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 15 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਆ ਜੇ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੱਚੋ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੱਕਾ? ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ, ਪੱਕਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਐਕਸਪਰਟ ਆਪਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਬੱਚੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 6th ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 25+ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ। ਜਮਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਖ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚੋ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਟਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਤੇ ਮੰਨੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਡੋਲੇ ਦੇਖੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਆ, 4 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਸਟ 4 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। 3 ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਮੈਡੀਵਲ ਹੈ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਮ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਟੋਰੀਆਂ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਟੋਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਾਉੜ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਪ ਰੋੜਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਪਲ ਛੱਡਣੇ ਆ ਵੀ ਨਾਂ 'ਚ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੱਚੋ ਵਰਡ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਵਰਡ ਡਰਾਈਵ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਡ ਤੋਂ। ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੱਚੋ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਆ। ਹਿਸਟੋਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਿਸਟੋਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਆ। ਹਿਸਟੋਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਿਸਟੋਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ or knowledge, the information
or knowledge, the information or knowledge gathered by investigation, gathered by investigation, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਆ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਵਸ਼ੇਸ਼, ਰਿਟਨ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਫੋਸਿਲਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਿਸਟਰੀ ਐਡੀ ਟਫ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ। ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ BC। ਇਹ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਹਲੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਰਟ ਸਮਝ ਲਓ। ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ AD। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ AD ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ BC ਹੁੰਦਾ। AD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। AD ਦਾ ਬੱਚੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। AD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਵੀ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ AD ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅੰਨੋ ਦੋਮਨੀ, ਅੰਨੋ ਦੋਮਨੀ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਰ ਵੀ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ, ਅੰਨੋ ਦੋਮਨੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ ਆਫ ਲਾਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਹੁਣ BC ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਆਪਾਂ BC ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ BCE। ਤੇ ਆਪਾਂ AD ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ? AD ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣਾ ਕੱਲਾ CE। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ BCE ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਬਿਫੋਰ ਕਾਮਨ ਐਰਾ। BC ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਫੋਰ ਕਾਮਨ ਐਰਾ, ਬਿਫੋਰ ਕਾਮਨ ਐਰਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ CE ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਕਾਮਨ ਐਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਪੱਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਰਤਿਆ ਕਰਨਾ C ਡਾਟ। C ਡਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? C ਡਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਕਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਇਹ ਸਿਰਕਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਲੱਖ BC ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ 10 20 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੌਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀ ਲੱਖ ਸਾਲ ਟਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਿਰਕਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ C ਡਾਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਕਾ। ਸੋ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਾ, ਹਿਸਟੋਰੀਆ, ਹੀਰੋਡੋਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹੀਰੋਡੋਟਸ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰੀਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੀਰੋਡੋਟਸ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਿਸਟੋਰੀਕਾ। ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਿਸਟੋਰੀਕਾ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਫੈਕਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੀ ਉਲਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਸ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਆ ਤੋਂ। ਹੀਰੋਡੋਟਸ ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਾ। ਹਿਸਟੋਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਗੈਦਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰੀਫ
इंट्रोडक्शन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ एंशिएंट हिस्ट्री ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ एंशिएंट हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ प्राचीन भारत इन्हों आप बच्चों पढ़ने वास्ते इसको हम डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरीज में इन्हों बच्चों आप डिवाइड करांगे 3 कैटेगरीज के विच ठीक है सब तो पहली केड़ी होगी अपनी पैलियोलिथिक दी जानु पहला आप डिवाइड ऐ कर लो पहला अपन मेजर तौर पे करते हैं पहला अपना हुंदा बच्चों प्री हिस्टोरिक पीरियड हर वर्ड नूं बहुत ध्यान नाल समझना जेड़े बच्चे ने मूरले 15 मिनट कढ ले ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਕੋਈ ਮਾਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ मैं चैलेंज कर रहे हैं 15 मिनट कढ़ने बस प्री हिस्टोरिक पीरियड है फिर बच्चों दूसरे नंबर ते अपना आ गया जी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है ते तीजे नंबर ते फिर अपना आ जाऊगा जी हिस्टोरिक पीरियड तो बहुत ध्यान नाल सुनना बच्चों पहला है गया प्री हिस्टोरिक पीरियड फिर अपना है जी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ते फिर अपना आ गया जी हिस्टोरिक पीरियड हुण समझना भी फर्क की है माड़ा माड़ा की फर्क है जिहड़ा प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये कहंदे जी वो टाइम पीरियड है ये कहंदे जी वो दौर है किहड़ा प्री हिस्टोरिक ये वो दौर कह दिंदे है जिहदे विच अपने कोल लिखती सबूत नहीं मिलणगे लिखत सबूत क्यों नहीं मिले क्योंकि लिखण दा चज नहीं सी बड़ी सिंपल जी गल है यार ये वो दौर है जदों आपां कह दईए हले राइटिंग स्किल्स ह्यूमनस दे विच नहीं आए ये किहड़ा दौर है बच्चों इहनूं आपां बोलदे हैं बिफोर द इमरजेंस ऑफ राइटिंग इहनूं आपां की बोलदे हैं बिफोर द इमरजेंस ऑफ राइटिंग्स ये मतलब लिखती दौर तो पहला वाला दौर है ਇਹਦਾ मतलब फिर की है इस पीरियड दे विच फिर आपां नूं सिर्फ मतलब की मिलणगे बच्चों इस पीरियड दे विच आपां नूं सिंपल मिलणगे फॉसिल्स फॉसिल्स दा मतलब बच्चों की हुंदा है आपां नूं सिंपल मिलणगे अवशेष अवशेषां दे आधार ते आपां प्री हिस्टोरिक पीरियड नूं पढ़न जा रहे हैं बाकी आपां बाद च देखांगे बट अज फिर भी मैं प्रॉपर माड़ा डिफरेंशिएशन करदा ये जी वो दौर है जिहदे विच अपने कोल फिर कोई भी लिखती सबूत नहीं अपने कोल की कहानियां ने ट्रपल मारने ट्रपल बट ट्रपल्ला मारन वास्ते भी आपां नूं की चाहिदा कोई बेस तां चाहिदा है वो बेस अपना की होगा अवशेष होणगे कहानियां फिर आपां जोड़ लांगे ये बड़ी गल है फिर आ जाऊगा बच्चों प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ये कहंदे जी वो टाइम पीरियड है जिहदे विच आपां नूं लिखती सबूत मिलने स्टार्ट हो जाणगे आपां नूं राइटिंग्स मिलणगियां आपां नूं मोहरां मिलणगियां आपां नूं सीलां मिलण जा रहीआं सील्स जी बचपन बहुत पढ़िया होगा सिंधु घाटी दीयां सीलां इंडस वैली सिविलाइजेशन दीयां सील्स इस पहली हिंट मिल गया ਇਹਦਾ मतलब सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन ये किहड़ी हिस्ट्री च फॉल करूगी आपां टिक लावांगे एंशिएंट च कोई सवाल है वो पूछणगे किहड़े पीरियड च आपां टिक लावांगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड दे विच बट चक्कर की पै गया व्हाट इज द चगरी ये पै गया भी जेड़े आपां नूं इथों लिखती सबूत मिले है बच्चों वो लिखती सबूत आपां डीकोड नहीं कर सके वो आपां पता अज तक भी नहीं करा सके भी लिखिया की है घोर कंडे की है समझ ही नहीं आया तां ही तां पेपर वाले आम सवाल की पा दिंदे है भी सिंधु घाटी दीयां जो मोहरां आपां नूं सीलां मिलणगियां ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠੋਂਗਣਾ ਮਾਰਨ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨॉट ਡੈਸੀਫਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਸਿਲਸ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੋਰਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ पढ़ भी सकांगे उहदे आधार ते फिर अपना मेन पोर्शन स्टार्ट हो जाना वो अपना बच्चों होगा हिस्टोरिक पीरियड सो मैं क्विकली रिवाइंड करदा हां भी टेकअप्स की है भी इत्थे आपां नूं सिंपल फॉसिल्स मिलणगे कोई रिटन एविडेंस नहीं इत्थे आपां नूं रिटन एविडेंस मिलूगा फॉसिल्स ही मिलूगा बट पढ़ नहीं सके इत्थे सारा कुछ ही मिलूगा ते बलेटी तुरी चलांगे आपां ठीक है हुण आपां देखना है भी पहला आपां इन्ना पुराना दौर भी क्यों पढ़ना है इन्ने इन्ने पंजाबी च आपां कह दिंदे आ गप क्यों मारने हैं बड़ा घैंट पीरियड है बच्चों बट आपां पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू
एंड ऑफ द डे क्लास अपनी किस पर्पस ਲਈ है पेपर क्रैक करने पर्पस ਲਈ है क्योंकि अपना मेन काम ही ये ਹੁੰਦਾ है भी मोस्ट रेलीवेंट पढ़ो बेशक दिओ कितना मर्जी टॉपिक औखा होवे कितना मर्जी सौखा होवे औख सौख देख के कभी भी नहीं पढ़ी जा ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਛਾਲਾਂ ਚਕਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕਾਰੇ ਮਾਰੋਗੇ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬਟ ਸਵਾਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸਵਾਦ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਵੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਬੱਚੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਲੈਣੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ फिर अपना आ गया जी मीजोलिथिक पीरियड बहुत ध्यान ना सुनना है फिर अपना आ गया जी नियोलिथिक पीरियड पैलियोलिथिक मीजोलिथिक नियोलिथिक चिंता नहीं करनी आया ना करो भी सर की कितों खतरनाक अखर कढ़ ले वैसे कमाल तो यही है ये अखर 6वीं क्लास के चैप्टर 1 च स्टार्ट हो जाते हैं जिहदे आपां नूं अज देख के घबराहट होण लग गई होगी पैलियोलिथिक मीजोलिथिक नियोलिथिक तिन्ना च एक वर्ड बच्चों कॉमन है ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਫਿਕਸ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਹੈ ਸੁਫਿਕਸ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਥਿਕ ਤੇ ਲਿਥਿਕ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਡ ਲਿਥਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੋਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਟੋਨ ਏਜ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਟੋਨ ਏਜ स्टोन एज पहला माड़ी आप फैक्चुअल गल भी कर लिए फिर अपन इलैबोरेट करते हैं जो स्टोन एज है बच्चों स्टोन एज वर्ड पहली बार यूज किने कीता किने दिता लिख के रख लो वर्ड स्टोन एज गिवन बाय वर्ड स्टोन एज इज गिवन बाय क्रिश्चियन थॉमसन वर्ड स्टोन एज इज गिवन बाय क्रिश्चियन थॉमसन डेनमार्क की पर्सनैलिटी है असल दे विच यार ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਏਜ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਹੈ ਕਾਪਰ ਯੁੱਗ ਬ੍ਰੌਂਜ ਏਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰੌਂਜ ਏਜ ਆਇਰਨ ਏਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬੱਚੋ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋਚੋਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜੂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਬੱਚੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ 2.5 ਲੱਖ BC ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ BC ਚ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੁੱਠੀ BC ਚ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੁੱਠੀ 2.5 ਲੱਖ BC ਤੋਂ 10,000 BC ਤੱਕ 2.5 ਤੋਂ 10,000 BC ਤੇ ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਬੱਚੋ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ 10,000 ਤੋਂ 8,000 BC ਤੇ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਬੱਚੋ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 8 ਤੋਂ 2500 BC ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਬੱਚੋ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਸਭ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਬਟ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ 2.5 ਲੱਖ BC ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ पैलियोलिथिक है बेशक जी आप कई किताबां 2 लाख पे लिखा 2 लाख मान लो कई किताबां 5 लाख में है फिर तक क्लीयर ही है जे मैं कहना लाख लिख देन कल्ला फिर भी क्लीयर है समझ गए हुण आपां होर पढ़दे हैं पैलियोलिथिक पीरियड चीज की है कहंदे जी ये वो टाइम पीरियड है कहंदे जदों बंदा धरती ते पहली बार आया है सो बंदा धरती ते पहली बार आया है मतलब बंदा बेसूहा बंदा है बंदा पागल है पागल इन द सेंस उन्होंने पता ही नहीं मेरे दिमाग भी लगे उन्होंने पता ही नहीं भी मैं कोई काम कार भी करना है ये टेंशनलैस बंदा है कोई दिमाग ते बोझ नहीं हैगा
कोई उन्होंने वोटां की टेंशन नहीं, कोई उन्होंने आए नहीं भी हुण अगे मेरा फ्यूचर की होना, कोई घर नहीं, बाहर नहीं, देश नहीं, मुल्क नहीं, टेंशनलैस बंदा है। कोई उन्होंने वैकेंसियां आए नहीं टेंशन भी हाय रब्बा पेपर आऊगा कि ना आऊगा, पेपर पता नहीं कदों आऊगा, पेपर किते कहंदे आ इदां आऊगा, पेपर किते कहंदे आ पोस्टपोन हो गया। कोई टेंशनलैस बंदा जिंदगी दे स्वाद लैंदा, बुल्ले लुटदा है। ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਨ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਆ ਬੱਚੋ, ਇਨ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਕਮਾ man has, in this period man has no knowledge। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ knowledge ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੁਰਿਆ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਐ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੂਗਾ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੂਗਾ ਕਿਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ, ਖਾਣਾ, ਢਿੱਡ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ, ਸੇਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਜੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਨ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕਮਾ ਨੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਹਲੇ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਨਾ, ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕਮਾ ਨੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਰੋਮਿੰਗ, ਬਸ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਰੋਮਿੰਗ ਫਰੋਮ one place to another, life is roaming from one place to another। क्यों? in search of food, in search of food, in search of food। ਤੇ food ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ, ਫੂਡ ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਐ ਲਾਓ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ KFC ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਸਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੂਡ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੋਨ ਏਜ ਹੈ, ਆ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਪੱਥਰ ਵਰਤਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ ਤਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਪਿਆ ਡੱਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਆਹ ਡੱਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਹ ਠੋਕਿਆ ਡੱਬਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਬਸ ਕਿਹਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ, ਮਾਰਤਾ, ਬਲੇਡਤਾ, ਖਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਉਹਦੀ। ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਐਂਡ, ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਂਡ lived on hunting, ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਬੰਦਾ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਫੂਡ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ इस पीपल को हम क्या बोलते हैं, नोमैड्स। ये टर्म बहुत ध्यान ना सुननी है, लेके रख लो। these people were called nomads, these people were called nomads। ਤੇ nomads ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ, nomads ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨੋਮੈਡਸ। ਸੋ ਨੋਮੈਡਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, which moves from one place to another, one place to another। ਬਟ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫॉर दी अपकमिंग एग्जाम्स। बहुत ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ,
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਬਟ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਤੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਲੱਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਲਚਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਬਸ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਢਾਲਾ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਹ ਐਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹ ਢਾਲਾ ਚੱਕ ਲੂ? ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਢਾਲੇ ਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਐਂ ਜੇ, ਉਹ ਢਾਲਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬ੍ਰੇਨ ਹਲੇ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਹਾਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਢਾਲਾ ਚੱਕ ਲੂਗਾ, ਢਾਲੇ ਚੱਕੂਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਲੇ ਬੱਚਾ ਮੈਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤਣਿਆ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਠੋਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਡ ਰੌਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਣਿਆ ਤਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੋਲਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਦ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਲੂਗਾ? ਉਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੂਗਾ? ਹਲੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਪੀਪਲ, ਆਹ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੌਕਸ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ these people used hard rocks, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤਣਿਆ ਪੱਥਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵਰਤ ਲਿਆ। used hard rocks called ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਮੈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੋ? ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਮੈਨ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਵਰਤਿਆ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹਲੇ ਮੈਚੋਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੁੱਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਕੁੱਬ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਪੂਰੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਮੋ ਇਰੈਕਟਸ, ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨ ਹੈ, ਹੋਮੋ ਇਰੈਕਟਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਲੇ ਐ ਸੀ, ਕੁੱਬੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਹਜੇ। ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਛ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਚੋਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਡ ਰੌਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਯਾਦ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਔਖਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਦੌਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ? ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ divided into 3 parts ਨਾ ਪਾਓ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੀ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ 3 ਪੀਰੀਅਡਸ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਅਪਰ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵੰਡਣਗੇ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਆਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? अपर पैलियोलिथिक। इसको हम बोलेंगे बच्चों अपर पैलियोलिथिक। ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਕਹੋ ਸਰ ਜੀ ਆਖਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਡ ਹੈ। ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਊਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਪੈਲੀਓ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਓਲਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ। ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਓਲਡ ਸਟੋਨ ਏਜ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ, मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज, आगे देखेंगे ना। अपर पैलियोलिथिक पीरियड है बच्चों, फिर अपना आ जाऊगा मिडल पैलियोलिथिक पीरियड, ते फिर अपना की आऊगा जी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। समझ गए? थोड़ा लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है, ये चलता अपना फिर भाई 2.5 लाख BC तो लैके 50,000 BC। समझने हो? लोअर होंगे जो ਆਪਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਂਗੇ
ਆਪਾਂ ਉੱਤੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਟੀ ਗਏ ਪੱਟੀ ਗਏ ਪੱਟੀ ਗਏ ਪੱਟੀ ਗਏ ਪੱਟੀ ਗਏ ਪੱਟੀ ਗਏ, ਪਰ ਜਮਾ ਧੁਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋ ਸਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਲਿਖਾਤਾ, ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਿਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ 50,000 to 40,000 BC, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਅਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਪਰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ 40 to 10,000 BC। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10,000 ਪਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਮੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਾਗਲ ਨੂੰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10,000 BC ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨਸ, ਮੈਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਟ 2.5 ਲੱਖ BC ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ, 10,000 BC ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਮਤਲਬ ਅਪਰ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ 40 ਤੋਂ 10 ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਵਰਤੂਗਾ ਦਿਮਾਗ, ਹੁਣ ਵਰਤੂਗਾ ਹੱਥ ਪੈਰ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ? ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੋਅਰ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੌਰ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਓਲਡ ਸਟੋਨ ਏਜ। ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਓਲਡ ਸਟੋਨ ਏਜ ਹੈ। ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ये अपना बच्चों मिडल स्टोन एज है, इसको हम बोलेंगे मिडल स्टोन एज। अपना नियोलिथिक है, इनू बोलांगे बच्चों ਆਪਾਂ न्यू स्टोन एज। ਹੁਣ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੰਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਦੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਆਫ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਗੀ ਬੱਚੋ, ਲਿੰਗਸੁਗਰ। ਲਿੰਗਸੁਗਰ ਇਨ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਲਿੰਗਸੁਗਰ ਇਨ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਫਸਟ ਸਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਕਵਰਡ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜੀ ਗਈ ਹੈ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ। ਫਸਟ ਸਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਕਵਰਡ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਮਰੋਜ਼, ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਮਰੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो ये पहली मेन साइट होगी लिंगसुगर इन कर्नाटका। फिर बच्चों पाओ बेलन वैली, फिर पाओ बेलन वैली। सारे पॉइंट बहुत ध्यान ना पाने हैं, कल नूं मैं पूरा एलैबोरेट करूंगा बेलन वैली दा। फिर तुहानूं मैं दसूंगा सोहन वैली, ये भी पैलियोलिथिक साइट है, इत्थों भी आपां नूं अवशेष मिले है। फिर बच्चों लिखो कोरेगांव, कोरेगांव। फिर लिखो चंदौली, कोरेगांव, चंदौली एंड शिकारपुर, कोरेगांव, चंदौली एंड शिकारपुर। ये बच्चों सारियां की है पैलियोलिथिक साइट्स ने। ये तिन्ने कित्थे बच्चों? महाराष्ट्र दे विच। बट सब तो इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती, सोच तो परे, भीमबेटका केव्स। क्या बात है, ये क्या हो गया भाई? क्योंकि भीमबेटका केव्स बच्चों ये अपने मध्य प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਾਈਟ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਧਰ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟ ਹੈ।
ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨੀਓਲਿਥਿਕ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੌਂਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। तो सारी सही है, कोई दुखी होने की लोड़ नहीं। ये बच्चों डिस्कवर ये प्रूफ किने कीता सी भी ये बुद्धिस्ट साइट नहीं केवल ये पैलियोलिथिक भी है, याद रखना है। विष्णु श्रीधर, विष्णु श्रीधर तुसीं कहोगे सर काहनूं बच्चे बंदे ने लिखाई जाने हो, काम सानूं पहली बड़ा औखा लगदा है, क्योंकि विष्णु श्रीधर नूं फादर ऑफ रॉक आर्ट इन इंडिया कहा जाता है बच्चों, फादर ऑफ रॉक आर्ट, इसको बोलते हैं फादर ऑफ रॉक आर्ट इन इंडिया, फादर ऑफ रॉक आर्ट इन इंडिया, समझ गए। विष्णु श्रीधर। तो ये सारे की सारे पढ़ा अगे दसूंगा, जिवें बेलन वैली है, बेलन वैली भी अगे कई थावां ते यूज करांगे आपां, इलाहाबाद यूपी दे विच बेलन वैली हो गया, भीमबेटका केव्स हो गया, मैं तुहानूं दस ही दिना। ये दोने ना केवल पैलियोलिथिक है, ये मीजोलिथिक भी है, नियोलिथिक साइट भी है। सोहन वैली पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, जिहड़ा पंजाब च उत्थे है वो आपां देखांगे सोहन वैली है। कोरेगांव, चंडोली, शिकारपुर ये महाराष्ट्र दा है। सो फाइनल एक टच आपां होर देण जा रहे हैं, ये अपना बच्चों पैलियोलिथिक जिहड़ा पीरियड है, ये टर्म अपनी पैलियोलिथिक है, ये यूज किने कीती है, लिख के रख लो टर्म पैलियोलिथिक, टर्म पैलियोलिथिक was given by, ये टर्म बच्चों किने दिती है ते नोट्स नाल दी नाल बनाउणी है। तुहानूं वैसे पता लग ही गया होगा, तुसीं लगभग मेथों कई सालों तो पढ़ रहे होंगे, वक्-वक् तुहाडे रिश्तेदार पढ़े है, दोस्त मित्र भैन भरा पढ़े है, तुहानूं पक्का दस्सिया होगा भी नोट्स सर दे नाल नाल बनाउणे पैणगे। बट फर्स्ट टाइम आपां पीडीएफ दा काम भी चालू करन जा रहे हैं, तो नाल ही इंफॉर्मेशन मैं देऊंगा नेक्स्ट क्लास दे विच। टर्म पैलियोलिथिक was given by जॉन ल्यूबॉक, जॉन ल्यूबॉक, जॉन ल्यूबॉक। आज आपां किन्ने बंदे देखे है, जॉन ल्यूबॉक देखे है, फिर आपां देखिया विष्णु श्रीधर, फिर आपां देखिया फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हीरोडोटस। हुण एक तुहानूं वर्ड मैं होर लिखाउणा है, फादर ऑफ प्री हिस्ट्री, फादर ऑफ प्री हिस्ट्री कौन है, ये मतलब गप्पां दा बादशाह कौन है। हले तक गप्प तुहानूं मैं सुनाए नहीं, जान के तुसीं पहले दिन दे हाफड़ जो वो दिमाग, हुण बंदे ने की वरत लिया दिमाग, बंदा बन जूगा। हुण आऊगा फिर मीजोलिथिक पीरियड, फिर आपां पढ़ांगे उत्थे घैंट तरीके नाल। प्री हिस्टोरिक पीरियड दा फादर कौन है, प्री हिस्टोरिक पीरियड दा फादर कौन है, वो भी लिख के रख लो, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, फादर ऑफ बच्चों प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन है, की डिक्लामांगे आपां, आपां डिक्लामांगे जी रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस ये अपना फादर ऑफ प्री हिस्ट्री है। ओवरऑल मैंने लगता नहीं भी अज तो आप खास देखी जाने, मैंने पता है 99% बच्चों को ये पॉइंट पता है, बट मेरी मजबूरी है, क्यों हर बच्चे नाल लेके चलना है, हर आए दिन बच्चा नवा जुड़ता है, उन्होंने जमा स्टार्टिंग तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होंगी है, समझे मेरी गल। तो जिन्होंने पता है वो आपका ब्लड ना वधाओ, जिन्होंने नहीं पता वो भी डरियो ना भी बाले कुछ जो हो जाता है, कुछ नहीं हैगा, 2-4 बारी पढ़ांगे वो जमा खिलार देंगे, बस दिन मैं तुहानूं की कहा भी 4 दे दिओ 4। उस तो बाद फिर बच्चों अपना स्टार्ट होंदा है मीजोलिथिक पीरियड, की स्टार्ट होंदा है मीजोलिथिक पीरियड। हुण लियावांगे आपां सब तो वड्डी ट्रांसफॉर्मेशन इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन, मीजो। मीजो मतलब की हुंदा है तिखा, लिथिक मतलब की हुंदा है पत्थर। बंदा की हो गया तिखा, शरारती अंसर बन गया, बंदा पहली बार दिमाग वरतूगा। दिमाग क्यों वरतूगा, उसके सामने हालात की पैदा होंगे, डोमैस्टिकेशन ऑफ एनिमल की हुंदा है, कित्थों आपां नूं किहड़े-किहड़े एविडेंस मिलणगे। बंदा मतलब जिवें अज वर्कआउट करदा जिंदगी दे विच, वो वर्कआउट स्टार्ट होगा, उहदियां फैमिलीज, उहदे टब्बर, बंदे नूं कंट्रोल करन वास्ते भी एक ऑर्गेनिज्म दी गल करांगे, वूमैन, सब कुछ देखेंगे। पर अज दी क्लास विच मैं जान के इन्ना की रखना चाहुंदा, क्योंकि प्रैशर कदे भी मैं पढ़ाई दे विच अज तक बच्चे दे नहीं पाया।
ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖਿਓ ਜਸਟ ਵਿਦਨ 1 ਵੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬੱਚਿਓ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।